एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खस्म हमारे निमख निमख तुम ही प्रतिपालो हम बारिक तुमरे तारे। जिह्वा एक कवन गुण कहिए बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किन्ही लहिए। कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझावो हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम आपन बिरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले राखो राखण हार दयाला नानक करके गोले। तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले। दसां पातशाहियां दी आत्मिक स्वरूप तखत चवर छत्र दे मालिक लोक परलोक दे सहाई साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे चरनां विच जुर बैठी साध संगत खालसा साजना दिवस के मौके ते दास वालों सारी संगत नूं लख लख वधाई होवे। आओ हुण अज दी विचार आरंभ करन तों पहलां फतेह दी सांझ करिए। कोई रसना वांझी ना रहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत असी अरदास विच रोज़ पढ़ते हाँ सिखां नूं सिक्खी दान केश दान रहत दान विवेक दान विसाहा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी के इशनान पाठ चौकियाँ झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकारा बोलो जी वाहे गुरु। सो अज दी विचार दा साडा पहला विषय है विवेक दान। पाओ विवेक दे अर्थ की होंदे हन ते विवेक दी लोड़ की है ते जे साडे अंदर विवेक ना होवे तां इहदा सानू नुकसान की है। साध संगत विवेक का अर्थ समझण लई एक उदाहरण लेने हाँ ताकि गल सौखी सारियां दी पकड़ विच आ जावे। मन लो एक क्यारी है या कोई गमला है जिहदे विच गुलाब का पौधा लग्या है ते उस पौधे की डाली उत्ते गुलाब के फुल भी खिड़े हैं। हुण जे फुल तोड़न लग्या सावधानी ना वरती जाए तां अक्सर फुल दी खुशबू दी बजाए सानू नाल लगे कंडे दी चुभन प्राप्त हो जाती है। पाओ जिथे फुल लग्या है उत्थे नाल ही एक तिखा कंडा भी लग्या है। ठीक इसी तरह इस संसार रूपी वृक्ष उत्ते
माया भरम ते संसा किया है। जिमें हजूर बाणी विच फरमाते हैं, संसा एव संसार है, जन्म मरण विच दुख सबाया। ते दूजे पासे इसे संसार नूं हरि दा रूप भी दसदे हन। यो विस संसार तुम देख दे, यो हर का रूप है, हर रूप नजरी आया। पाओ संसार नूं किते माया भी दसिया है ते संसार नूं हरि दा रूप भी दसिया है, क्योंकि इस संसार विच सत ते असत, माया ते ब्रह्म नाल नाल ही वसदे हन। सो विवेक दे अर्थ होए विचार करन दी, एनालाइज करन दी ਉਹ शक्ति जिस द्वारा सत ते असत दी ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ पछाण करके सत नूं ग्रहण करना, असत दा त्याग करना, ब्रह्म नूं ग्रहण करना, माया दा त्याग करना, फुल नूं ग्रहण करना ते कंडे दा त्याग करना। जिवें पक्षियां विच हंस एक श्रेष्ठ पक्षी मन्निया जाता है। जे हंस दे अगे एक कटोरे विच दुध पा के रखिया जावे तां कहंदे हन हंस दी चुंझ विच विवेक रूपी खटाई होंदी है। भाओ जिवें ही हंस दुध विच चुंझ मारदा है, पानी वखरा हो जाता है, दुध दी फुटियां वखरियां हो जांदियां हन। हंस दुध दी फुटियां छक लेंदा है ते पानी दा त्याग कर देंदा है। साध संगत, अजे बड़ी ही चिंता दी ते दुख दी गल है कि अज साडी कौम विच विवेक दी थां विरोध ने ले ली है। अज पंथ तों संबंधित कोई भी मसला, कोई भी टॉपिक, कोई भी मुद्दा ले लो, असी उसनूं एनालाइज करन दे बजाए कंडैम करन विच ज़्यादा रुचि रखने हाँ, क्योंकि ऐसा करना सानू बड़ा सौखा लगता है। अज असी लोग पंथ की किसी एक मर्यादा, एक विचारधारा, एक संप्रदा नाल जुड़ के बाकी अपने ही सिख पंथ दियां बाकी सारियां विचारधावां, सारियां संप्रदावां का विरोध करन लग जाते हैं। सो साध संगत जी, होर ते होर अज असी अपने ही गुरुआं दी उचारी बाणी का भी विरोध कर देंदे हाँ। जिमें कई प्रेमी कहते हैं जाप साहिब नहीं पढ़ना चाहिए, चौपाई साहब भी नहीं पढ़नी चाहिए। अज असी अपने ही गुरु साहिबां दा, पुरातन गुरसिखां दे इतिहास की साखियां नूं भी कंडम करन लग पैंदे हाँ। जिमें कोई कहता है जे बाबा दीप सिंह जी की गल करो कि भाई कोई बंदा शीश तली ते रख के किवें युद्ध कर सकता है। अज असी अपने ही इतिहास नूं मिथिहास कहना शुरू कर दिता है। अज असी ना तां अपने इतिहास ते पूरी तरह विश्वास करते हाँ, उन्होंने सच मनते हाँ, ते ना ही आप इतिहास पढ़ते हाँ, ना सुनते हाँ, ना अगे अपने बच्चों नूं पुरातन साखियां सुनाते हाँ। फिर दसो साढ़े बच्चों विच गुरमत दे संस्कार किधरों आउणगे, उन्होंने सिक्खी सिद्धांत की समझ किवें पेगी। किसी सियाणे दा कथन है, जिहड़ियां कौमां अपना इतिहास भुल जांदियां हन, उन्हां दा नाम निशान दुनिया के नक्शे तो मिट जाया करता है। यही कारण है कि अज असी गुरसिक्खी तो बड़ी दूर जा रहे हाँ। अज साडे ही बच्चे केस कतल करवा रहे हैं, साडियां बेटियां अनमतियां नाल विआह करा रही हैं। अजकल जे किसी अमृतधारी परिवार विच अमृतधारी बच्चे का रिश्ता करना होवे तां गुरसिख कुड़ी लभनी भी बड़ी औखी हो जाती है।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੀ ਬੱਚੀ ਬਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਫਲਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਹਨ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਹਨ, ਨਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਚਲਾਈਏ, ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਹ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਤਾਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਐਸਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਤਨਖਾਹ 1 ਲੱਖ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਫਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਆਣਮਤੀਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ NCR ਦਾ ਇਹ ਡੇਟਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 2500 ਬੱਚੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਣਮਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1-2% ਹੈ, ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿ ਉਸ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਜਿਸ ਪੰਥ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਆਂਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਨਮਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉੱਪਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਤੇ ਗਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲਨੇ ਸਨ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਕਾ ਫੇਰਿਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਖੀ ਤਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ, ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ, ਮਨਘੜੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਘੁਮਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਘੁੰਮਦੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਕਾ ਘੁੰਮਿਆ
ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੋਹਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੱਦਰ ਤਾਣੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰੀ ਗਊ ਜਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਕਮਾਵਾਂਗੀ, ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੋਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਤਾੜਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਵਹੀ ਜ਼ਹਿਰੇ ਹਲਾਹਲ ਹੈ, ਵਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਾਦਾਂ, ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਤੁਝਕੋ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਪੀਨੇ ਕੇ। ਸੋ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਹਾਜੀ ਕਾਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸ ਕੇਵਲ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਢਾਉਣੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਲੁੱਟ ਲਿਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਬਬ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੋਤਕ ਰਚਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੱਕੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਸੋ ਗਏ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਉਧਰੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਤੇ ਜਦ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਕਾਫਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੂੰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,
दस तू कौन है ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਉਧਰ ਕਰ ਦੋ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੱਕਾ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਮੱਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲਾ ਕਾਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਲਗਭਗ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਐਸੇ ਸਨ ਜੋ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਖੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਝਟਕਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜਿਵਾਲੇ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਵਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਸਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2-3 ਕਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2-3 ਕਲਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਈ ਮਲਟੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ 5-7 ਕਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, 8 ਕਲਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਾਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 14 ਕਲਾਵਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵਿੱਚ 16 ਕਲਾ ਸਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਿਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਭਾਉ ਸਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਬ ਕਲਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰਬ ਕਲਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਬ ਕਲਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਰ ਤੁਮ ਅਕਰ ਤੁਮ ਅਨਯਥਾ ਕਰ ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਰ ਤੁਮ ਭਾਵ ਪੋਸੀਬਲ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਅਕਰ ਤੁਮ, ਕਿ ਭਾਵ ਕਈ ਕੰਮ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਗ੍ਰੰਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਨਯਥਾ ਕਰ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਅਨਯਥਾ ਕਰ ਤੁਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹਲੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ,
अपने गुरु की समर्था ते साध संगत जी बहुत सारे प्रेमी तो गुरु साहब नूं भी अपने वर्गा अल्पागी समझ लेंदे हन, पर बाणी कहती है पार ब्रह्म गुरु नाही भेद, कि परमेश्वर दे ते गुरु दे विच कोई फर्क नहीं, कोई भेद नहीं। जिहड़ा गुरु होंदा है वो परमात्मा का ही साकार रूप होंदा है। जिवें भट्ट साहिबान अपनी बाणी विच फरमाते हैं, आप नारायण कला धार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। इहदा भाव है जदों सारी दुनिया कुराए पै जाती है तां दुनिया नूं सीधे रस्ते पाउण लई उपदेश देण वास्ते उस निर्गुण परमात्मा नूं सरगुण स्वरूप विच भाव गुरु साहिबां दे रूप विच आउणा ही पैंदा है। सो साध संगत जी, साडे गुरु साहिबान भी सर्ब कला समर्थ हन। भाव वो सारे काम कर सकते हैं जो अकाल पुरख वाहिगुरु जी कर सकते हैं, पर एक काम ऐसा भी है जिहड़ा वाहिगुरु जी नहीं करते, पर गुरु साहब साडे ते तरस खा के कर देंदे हन। वाहिगुरु जी का विधान है कि इस सृष्टि विच सारियां नूं अपने कीते चंगे मंदे कर्मां दा फल सुख दुख के रूप विच भोगना ही पैंदा है। जिवें हजूर बाणी विच फरमांदे हन, दद्दा दोष ना देहो किसै, दोष कर्मा अपणिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर जना। पाओ अपने कीते कर्मां दा फल सारियां नूं भोगना ही पैंदा है। ये परमेश्वर दा वाहिगुरु जी का विधान है। पर जे किसी नूं अपने माड़े कर्मां दा पछतावा होवे तां फिर वो गुरु शरण आके माफ़ी मंगे तां गुरु साहिब ओदी सूली दा सूल कर देंदे हन। पाओ जिस कर्म दे फल नाल उस बंदे नूं सूली चढ़नी सी, महाराज एक कंडा चुबा के ही उहदा कर्म भुगता देंदे हन। सो साध संगत, साडे गुरु भी सर्ब कला समर्थ हन। सो जेड़े गुरु गोबिंद सिंह महाराज आत्मिक तौर पर मर चुकी कौम विचों खालसा प्रगट कर सकते सन, ते उन्हां लई सिर धड़ तो जुदा करके दोबारा सुरजीत करना केड़ी वड्डी गल सी। फिर ऐसा कोई गुरु इतिहास विच पहली बारी नहीं होया। कई बारी ऐसा समा बनया कि महाराज नूं ऐसी करामातां दिखाणियां पईयां, जिवें गुरु नानक पातशाह जी ने भाई सबागे नूं सुरजीत कीता। हुण समा नहीं कि सारी साखियां नूं खोल के दसिया जावे। गुरु अमरदास जी ने एक बिरध माता दा पुत्र जिहड़ा 23 ताप नाल चढ़ाई कर गया सी, महाराज जी ने उन्होंने सुरजीत कर दिता। अज इत्थे एक छोटी जी साखी सांझी करते हाँ। पंजवें पातशाह जी दी, पंजवें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज अमृतसर जी विराजमान हन। उत्थे ही गुरु के दो सिख समन ते मूसन ये प्यो पुत्र हन रहंदे हन। बड़े ही गरीब हन, मजदूरी करके अपना गुजारा करते हन ते नाल ही हजूर दी संगत भी करते हन। गुरु अर्जन देव जी महाराज आए दिन गुरसिखां दे घर चरण पाते हैं, तो ये भी कई बारी नाल चले जाते हैं। जिथे भी गुरु महाराज जाते हैं उत्थे सत्संग होंदा है, कीर्तन होंदा है, फिर हजूर वचन विलास करते हैं, फिर सारी संगत लंगर छकती है। बड़ा ही सुहावना माहौल बनता है। ये कुछ देख के इन्हों भी चाव चढ़िया, तो एक दिन इन्होंने गुरु अर्जन देव जी नूं बेनती कर दी कि महाराज साढ़े गृह विखे भी चरण पाओ। सो गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने इन्हों एक हफ्ते बाद का समा दे दिता।
ਹੁਣ ਮੂਸਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਓ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਥਾਯੋਗ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਲੱਗ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪਰਚਾ ਐਸਾ ਪਿਆ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ घर आना है, पर घर कोई राशन नहीं, कुछ नहीं। हुण मूसन फिर अपने पिता सम्मन नूं कहंदा है कि पिता जी हुण की करिए। सम्मन कहंदा है हुण इक्को रस्ता बचिया है, ये जिहड़ा अपना दुकानदार है, बाणिया है, इनू बेनती करते हाँ कि सानू राशन उधार दे दे, फिर बाद विच मजदूरी करके असी इहदा उधार चुका दांगे। सो ये दोनों प्यो पुत्र बानीए कोल गए ते बेनती की कि साडे घर गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने चरण पाने हैं कल, सो तू सानू राशन उधार दे दे ते असी बाद विच मजदूरी करके तेरा सारा उधार चुका देंगे। हुणे बानिया कहता है कि मैं उधार तो नहीं देना, जे लेना है तो नगद लेके जाओ। इन्हों ने बड़े तले कड्डे पर वो ना मनिया। अखीरे मुड़ आए। फिर पुत्र प्यो नूं कहंदा है कि पिता जी हुण की करिए, जे सेवा नहीं करांगे तो ये बड़ी बेअदबी होएगी, बड़ी निरादरी होएगी। सम्मन कहंदा है सेवा तो असी जरूर करांगे, अज रात नूं इहदी दुकान ते सेध लावांगे, छत ते मोरा करके तू थल्ले उतर जाई ते जिन्ना राशन चाहिदा है कढ़ लई। कल सेवा करके बाद विच मेहनत मजदूरी करके इस तू माफ़ी मंग लावांगे ते इहदा सारा उधार भी चुका देंगे। सो इन्हां ने इसी तरह किया। रात नूं उहदी दुकान ते चढ़ गए, दुकान दी छत ते मोरा किया ते पुत्र रस्सी तो लमक के थल्ले उतरिया ते राशन उपर प्यो नूं फड़ांदा गया। ये काम करते करते सारी रात लंघ गई। अमृत वेला हो गया। लोकां दी थोड़ी थोड़ी आवाजाही शुरू हो गई ते हुण सम्मन मूसन नूं कहंदा है कि पुत्र हुण फटाफट ऊपर आ जा, दिन चढ़ गया। जे किसी ने पहचान लिया तो असी फड़े जावांगे ते साडी सेवा विच ही रह जाएगी। हुण जिवें ही मूसन उपर चढ़दा है तो आंदे होए तो लमक के आया सी, हुण जांदे होए उहदे मोढे उस मोरे विच फस जांदे हन। वो बड़ी कोशिश करता है पर नहीं निकल पाता ते अखीर अपने पिता नूं बेनती करता है कि पिता जी जे सिर दित्तियां शो मिले तो भी सस्ता जान, तुसी एवें करो कि मेरा सिर वड़ के ले जाओ और जाके लंगर की तैयारी करो, क्योंकि जे सिर नहीं होएगा तो मैनू कोई पहचान नहीं सकेगा तो ये सेवा पूरी हो जाएगी। हुण दिन चढ़न लगा सी और कोई रास्ता ना देख के सम्मन ने उसी वेले अपने श्री साहब दे इक्को वार नाल अपने ही पुत्र दा शीश सिर तो जुदा कर दिता ते शीश कपड़े विच लपेट के नाल राशन लेके घर आ गया। इशनान करके लंगर की तैयारी आरंभ कर दी। हुण दिन चढ़िया। वो बाणिया अपने दुकान ते गया तो जिवें ही दुकान खोली तो एकदम घबरा गया। सोचन लगा ये कौन बंदा मार के मेरी दुकान भी सुट गया है, तो जे ये गल पता लग गई तो मेरे ते कतल का इंतजाम लगेगा। हुण की कीता जावे। तो याद आया वो सम्मन मूसन नूं राशन की लोड़ सी। उन्होंने कहना हाँ कि ये शरीर टिकाने लगा दो तो बदले में जिन्नी मर्जी माया तो जिन्ना मर्जी राशन ले लो। हुण बाणिया
ਸੰਮਨ ਦੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਮਨ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਿ ਸੰਮਨ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿਸਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿਤੇ ਲਗਾ ਦੇ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਲੈ। ਹੁਣ ਸੰਮਨ ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੜ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਮਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮੂਸਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਵਾਏਗਾ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੰਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਮੂਸਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਹੁਣ ਸੰਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਮਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੂੜੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੂੜੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਬੋਲ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬੇਟਾ ਮੂਸਨ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉੱਠ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਤੇ ਮੂਸਨ ਐਵੇਂ ਉੱਠਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹੁਣ ਹਜੂਰ ਨੇ ਮੂਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਓ। ਤਾਂ ਸੰਮਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ 4 ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਾ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਵਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1363 ਅੰਕ ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਸੰਮਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਦਮ ਕਿਉ ਹੋਤੀ ਸਾਠ, ਰਾਵਣ ਹੋਤੇ ਸੋ ਨਰਕ ਨਹਿ, ਰਾਵਣ ਹੋਤੇ ਸੋ ਨਰਕ ਨਹਿ, ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੋ ਕਾਟ। ਕਿ ਹੇ ਸੰਮਨ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਕੋਈ ਰੰਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਵਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਵਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸ਼ੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੀ ਕੌਮ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਤੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਝਟਕਣਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਕੌਮ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭਰਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਸ਼ੇ ਦਾ ਐਸਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਐਂਟੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਖਾਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਕਈ ਸ਼ਾਤਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ਼ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਸਜਾਈਆਂ, ਗਾਤਰੇ ਵੀ ਪਾਏ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ-ਬੋਧ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਪਰ ਮਨਸੂਬਾ ਕੀ ਸੀ? ਮਨਸੂਬਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੁਕ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੁਕ ਦਾ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹ ਤੁਕ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ, ਗਾਉਣਾ ਪੱਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ, ਉਹ ਧਾਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਇਹ ਅਰਥ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਲਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀੜ ਦੀ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਸ਼ਟ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਚਾਚਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਵੀ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਅਰਥ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਂਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰੇ ਰਸਨਾ, ਕਹਿਆ ਕਿਛ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਚਿਤ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰ ਲਿਆ ਮਾਇਆ, ਬੋਲਣ ਪਏ ਰਵਾਣੀ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਿਤ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰ ਲਿਆ ਮਾਇਆ, ਬੋਲਣ ਪਏ ਰਵਾਣੀ। ਭਾਉ ਉਹ ਰਚਨਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਏ ਉਹ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਣੇ, ਇਹ ਪਿਕਚਰਾਂ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਣੇ, ਇਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੇਸ਼ ਸਨ। ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓ। ਤਾਂ ਜਦ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਮਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਕੱਟ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਕਰ ਦੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੇਧ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਤਮਾ ਧਾਰਨਾ ਵਾਲਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵਾਲਾ ਕੀਰਤਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤਵਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਆਪ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਲਈ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਸੁਣਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਦ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਗੋਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ 50,000 ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ 5,000 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਿੱਧਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲ ਪੁੱਜਾ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬਿਰਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੋਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 50,000 ਤੋਂ ਸਿੱਖ 5,000 ਕਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 50,000 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਏ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਰਥ, ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। 2 ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, 2 ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, 2 ਵਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਬੋਲਦੀ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਨਾ ਵਾਲਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਧਾਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੈ ਬੋਲੀਐ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੈ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ। ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਮੂੰਹ ਤੁੱਕਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ, ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸੱਟੀਏ ਮੂੰਹ ਤੁੱਕਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ। ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ, ਕੋੜਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਨ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ। ਤੇ ਕੋੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਥੁੱਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣਾ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋੜਾ ਬੋਲ, ਰੁੱਖਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਅਰਥ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਤਨ ਲਿਆਵੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪਰ ਆਨ ਲੁਟਾਵੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਿਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀਪੇ ਲੀਜੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਸਾ ਕਪਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ, ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ। ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਵਿਵੇਕ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ,
कि पंथ दीयां जिन्नियां भी संप्रदावां हन उन्हां नाल मिल के चलन दी, ਉਹਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੋਰ 2-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦਾ 10% ਵੱਖਰਾ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੇ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਜਿੰਨਾ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਜੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਨਾ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਿਸ ਆਸਰੇ ਟਿਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੇ ਫਨ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ शिव जी के धोले पैर ते सींगां ते टिकी है, तुसी अज साडा संशा निवृत्त करो। तां हजूर ने कहा, ना तो कोई ऐसा नाग है, ना धर्म है, ना कोई बैल है। जे कोई ऐसा बैल है तो वो धर्म है। हजूर ने कहा, धोल धर्म, पाओ धरती धर्म ते टिकी है। हुण फिर सिद्धां ने प्रश्न किया, महाराज इस देश विच तां धर्म भी बड़े हैं, ये दस दो कि किस धर्म ते टिकी है? इस्लाम ते टिकी है, हिंदू मत ते टिकी है? तो हजूर ने कहा, जिन्हों तुसी धर्म कहते हो वो धर्म नहीं, वो मजहब हैं। धर्म सारियां दा एक है, जिन्हों गुरु अर्जन देव जी फरमा रहे हैं, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। कि धर्म की परिभाषा की है? धर्म रूपी सिक्के दे दो पहलू हैं, सेवा ते सिमरन। हर को नाम जप पाओ सिमरन, निर्मल करम पाओ सेवा। ते हजूर ने अगे कहा कि जिदे कोल सेवा है, सिमरन है, वही धर्मी है। ते इस धर्म की एक माता भी है, एक पिता भी है। अगे हजूर ने कहा, धोल धर्म दया का पूत, पाओ इस धर्म रूपी बच्चे की माँ का नाम है दया, ते इहदे पिता का नाम है संतोख थाप रखिया जिनसूत। पाओ जिथे दया होएगी, जिथे संतोष होएगा, उत्थे ही धर्म होएगा, उत्थे ही धर्म पैदा होएगा। सो क्योंकि मन लो असी किते काम गए हाँ, अपने ऑफिस गए हाँ, किते रोटी खान लगे हाँ, हुण मैं 3 प्रशादे रखे हैं, तो इन्हें नूं कोई मंगता या कोई कुत्ता आ गया जिहड़ा भुक्खा है। हुण मैं मेरे मन विच धर्म किवें पैदा होएगा कि मैं दया, जद मैं सेवा किवें करांगा जे पहले मेरे मन विच दया आएगी कि भाई ये भुक्खा है, एक रोटी इनू भी पा दा ताकि ਇਹਦਾ भी पेट भर जाए। यानी पहले दया आएगी तां ही अगे धर्म आएगा। हुण जे दया तो आ गई कि मैं रोटी पा दा, पर नाल मैनू संतोख रखना पएगा कि मैनू भी 2 दी बजाय अज एक रोटी खा के सबर करना पएगा। सो जिथे सेवा होएगी, जिथे दया होएगी, जिथे संतोष होएगा, उत्थे ही धर्म पैदा होएगा। सो साडे
ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਸਨ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪੰਜ ਗੁਣ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੋਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। तो सब तो पहला हजूर ने भी पंज प्यारां दा चोण करन लग्या सब तो पहले दया सिंह आए, यानी कि सब तो पहला गुण है दया। सो दया लई सानू दसवंध कड्ढण दी आदत बनानी पएगी। जिथे दया आ जाती है उत्थे धर्म आपे ही आ जाता है, भाव सेवा ते सिमरन आपे ही आ जाता है। जिथे दया आ गई, जिथे धर्म आ गया, उत्थे फिर दुखा नाल पापा नाल लड़न की हिम्मत भी आ जाती है। हुण देखो ये पिछे करोना महामारी विच ये खालसे की ही हिम्मत सी कि वो घर घर जाके करोना के मरीजों को लंगर दे के आया। तो जे कोई बंदा चढ़ाई कर गया उहदे अपने बच्चियां ने बॉडी नूं हथ लाण नूं इनकार कर दिता। ये खालसा ही सी जिन्हें हिम्मत की ते उन्हां शरीरां दा संस्कार किया। सो जिथे दया आ गई, जिथे धर्म आ गया, जिथे हिम्मत आ गई, उत्थे चौथा गुण आंदा है मोहकम। मोहकम दे अर्थ हन जिहदियां जड़ां पताल तक पुज जावन। हुण साडियां जड़ां खालसे दी जड़ां हिंदुस्तान तक ही नहीं, बाहर दे अमरीका कनेडा बाहर दे सारे मुल्कां ने एक करोना महामारी दे दौरान खालसे दी प्रशंसा की, अपने झंडे दे नाल निशान साहब जुलाया। सो ये जड़ खालसे दी पताल तक पुज गई, भाव सारे दुनिया विच फैल गई। ते जिथे ये चार गुण आ जान, दया आ गई, धर्म आ गई, हिम्मत आ गई, मोहकम आ गया, फिर उत्थे गुरु गोबिंद सिंह साहिब भी वखरे नहीं रहंदे। वो साहिब भी आ जाते हैं ते आके कहते हैं आओ ये तुकां नूं गा के फिर समाप्ति वल जाइए। खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मेरो रूप है खास। खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मेरो रूप है खास। खालसे में हूँ करूँ निवास, खालसे में हूँ करूँ निवास। खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसा मेरो मुख है अंगा। खालसे के हूँ सद सद संगा, खालसे के हूँ सद सद संगा। सो विसाखी वाले दिन 14 तारीख नूं अमृत संचार भी है। जिहड़े प्रेमी हले तक भी गुरु वाले नहीं बनन, उन्हां नूं बेनती है कि वो सारे उस दिन अमृत संचार वाले दिन अमृत छक के गुरु वाले बनन, खालसे बनन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की